गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, साध उचारम मधुर मल्हारम मणिबहारम जलधारम दादूरदंकारम मयूरपुकारम तड़िकातारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्धारी कहे राधे प्यारी में बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी जिर गोकुल आओ गिरधारी जिर गोकुल आओ गिरधारी गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, उमा शंकाती मैं मदमाती दीप जलाती जजकाती अखियन पाती मुरारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुलाओ गिरधारी दिरे गोकुलाओ गिरधारी गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद
भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला एक बार मोहन मारा मंदिरिए आओ रे मारा मंदिरिए आओ मारा वाला मारा मंदिरिए आओ मारा वाला आवीने आंगणा सोहावो रे आवीने आंगणा सोहावो रे एक बार मोहन मारा मंदिरिए आवो रे मारा मंदिरिए आओ रे नानी सी झूपड़ी ने मन मारा मोटड़ा नानी सी झूपड़ी ने मन मारा मोटड़ा माटे संकोच न लावो रे एक बार मोहन मारा मंदिरिए आवो रे भक्तो कहे प्रभु प्रेम ने आधीन छे भक्तो कहे प्रभु प्रेम ने आधीन छे हेते हरि ना गुण गावो रे हेते हरि ना गुण गावो रे एक बार मोहन मारा मंदिरिए आवो रे
મારા મંદિરે આવો રે, મારા મંદિરે આવો રે, મારા મંદિરે આવો રે. મારા મંદિરે આવો રે. જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે. જય શ્રી રાધે. શ્યામ સુંદર યમુને મહારાણી કી જય. गिरिराज धरण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय. આજે જન્માષ્ટમીનું પર્વ પણ છે અને આ પર્વે આપણે આપણી કથામાં રામનો જન્મ એ કથા તરફ આગળ વધીએ. તો આ રીતે ભગવાન રામના જન્મની કથા પહેલાં રાવણના જન્મની કથા આવી. રાવણ, તમે વિચાર કરો, જેની લંકા નગરી, એનો કોટ, એનો કિલ્લો જો સોનાનો હોય, તે સોનાના કિલ્લાવાળી નગરીમાં અંદરની સમૃદ્ધિ કેટલી અદ્ભુત હશે. ને આટલી સમૃદ્ધિનો આ માલિક રાવણ, અને છતાં એની પ્રલોભનની વાસના ગઈ નહીં, એ તૃપ્ત ન થઈ. એમ કહેવાય કે એકવાર રાવણ કુબેર પાસે ગયો અને કુબેરનો આખો ભંડાર લૂંટી લાવ્યો. એનું પુષ્પક વિમાન એ પણ લઈ આવ્યું. તો આ રીતે રાવણ પોતાના બાહુબળથી જીતી લાવ્યો. રાવણને સુંદર પત્ની મંદોદરી, અને છતાં પાતાળમાં જઈ અનેક નાગકન્યાઓનું પોતાના બાહુબળથી અપહરણ કરી લાવ્યો. આટલો સમૃદ્ધ રાવણ, આટલો જ્ઞાની. તુલસીદાસજીના અન્ય સાહિત્યમાં એવું વર્ણન લખ્યું છે કે સવારમાં રોજ બ્રહ્માજી વેદ ભણવા માટે રાવણ પાસે આવતા. આટલો વિદ્વાન, ભણવા માટે નહીં, ભણવા માટે આવતા, આવું લખ્યું છે. એટલું જ નહીં, શંકર ભગવાન કૈલાસથી લંકા આવે અને એમ કે રાવણ, તું મારી પૂજા કરી લે પહેલાં, પછી હું મારા કામે લાગુ. મારી પૂજા પહેલાં કરી લે. 10 દિક્પાળો જેને ત્યાં બંદી હતા, દેવતાઓ એની આગળ કંપતા હતા, ધ્રુજતા હતા, આમ સતત ખડે પગે તૈયાર કે રાવણ ક્યારે હુકમ કરે ને ક્યારે કામે લાગીએ. આટલી શક્તિ, આટલી બુદ્ધિ, આટલી સંપત્તિ, બધું જ પુષ્કળ, અને છતાંય રાવણની પ્રલોભનની વાસના એ અટકી નહીં. જ્યાં સૌંદર્ય જોયું લૂંટ્યું, જ્યાં સંપત્તિ જોઈ આંચકી લીધી. તો માણસ ગમે એટલો બુદ્ધિશાળી હોય, સંપત્તિવાન હોય, શક્તિવાળો હોય, અને છતાં બીજાની સમૃદ્ધિને લૂંટવાની વૃત્તિ, બીજાના સૌંદર્યનો સ્વીકાર કરવાની વૃત્તિ એ રાવણની પ્રકૃતિ છે, એનો સ્વભાવ છે. એમ કહેવાય છે કે રાવણ સૌંદર્ય જોતો અને પછી એને સ્થળ, સમય, સંબંધ, આમાંથી એકેયનું કંઈ ભાન રહેતું નહીં, ભાન ભૂલી જતો. એક ઘટના છે કે રંભા નામની એક અપ્સરા એકવાર શંકરના મંદિરમાં પૂજા કરતી હતી, અને એ જ વખતે રાવણ પણ ત્યાં પૂજા કરવા પહોંચ્યો. શિવ ભક્ત હતો, એટલે શિવાલય જો એટલે પૂજા કરવા જાય, અને આ બાજુ એ રાવણ શિવજીની અભિષેક પૂજા કરતો હતો, અને એ જ વખતે રંભા આવી પૂજા કરવા માટે, અને રંભાને જોઈ તો શિવનો અભિષેક બાજુ પર મૂકી દીધો રાવણે, અને રંભાનો હાથ શિવના એ મંદિરમાં પકડ્યો છે. વર્ણન એવું છે. અને ત્યારે રંભાએ કીધું કે પિતાજી, આપ ये क्या कर रहे हो? અને ત્યારે રાવણે કીધું, તું મને પિતા કહે? તો કે હા, क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली पुत्रवधू हूँ. મારી પુત્રવધુ? તો કે હા. તમારો ભાઈ કુબેર, એ કુબેરનો દીકરો નલ કુબેર, એની સાથે મારી સગાઈ થઈ છે. થોડે દિન મેં तुम्हारी पुत्रवधू होने वाली हूँ. શું કરો છો તમે? મારો હાથ કેમ પકડ્યો? અને ત્યારે રંભાની આ વાત સાંભળી અટ્ટહાસ્ય કરતા, શિવના એ મંદિરને ગજવી મૂકતા રાવણે એમ કહ્યું કે બસ હું સૌંદર્ય જોઉં છું ત્યારે સંબંધ, સમય, સ્થળ આ બધું ભૂલી જાઉં છું. રાવણ મહાન પંડિત રાવણ. સંસ્કૃતમાં કેટલા બધા સ્તોત્રો પણ રાવણ લખ્યા છે, અને એમાં એક શિવતાંડવ સ્તોત્ર અદ્ભુત પ્રચલિત. પણ શું કામનું? તો બસ રાવણના આ વિચારો. તો રાવણ આ રીતે શાસન કરતો હતો, અને રાવણના બધા જ રાવણે પોતાના માણસોને સમાજમાં ફેલાવી દીધા. રાવણે એમ કહ્યું કે બસ સમાજમાં આખો ધર્મ નિર્મૂળ કરી નાખો.
તો બસ ધર્મ જે રીતે નિર્મૂળ થાય એવું બધું કામ રાવણના માણસો સમાજમાં જઈને કરવા લાગ્યા છે. આખા સમાજનું વાતાવરણ વિપરીત કરવા લાગ્યા છે. એટલો બધો ત્રાસ કરી મૂકે રાવણે પોતાના વિચારોથી કે રાવણનું નામ સાંભળતા જપ તપ વૈરાગ આ બધું ભાગવા માંડ્યું, બધા ભૂલવા માંડ્યા. બધું એક આખું ખોટું સામ્રાજ્ય આ માણસ ઊભું કર્યું. રાવણના માણસો જ્યાં જ્યાં સમાજમાં ગયા ત્યાં ત્યાં એમણે એવો પ્રચાર કર્યો કે બસ માતા પિતાને નહીં માનો, ગુરુને નહીં માનો, દેવને નહીં માનો. સાધુઓને અને બધાને સંતોને પકડીને લોકો બધા એની પાસે સેવા કરવા લાગ્યા. બસ આવો એક ઉલટો સમાજ આખો ઊભો થયો છે. તો રાવણે આ રીતે પહેલો પ્રહાર સંસ્કૃતિ પર કર્યો. કારણ કે રાવણને એમ થયું હશે કે જ્યાં સુધી આ દેશના ઉપનિષદો જીવંત છે ત્યાં સુધી આ સંસ્કૃતિને કોઈ વાંધો નહીં આવે. આપણા ઉપનિષદના સૂત્રો શું છે? માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ, રાષ્ટ્ર દેવો ભવ સુધી હવે તો ચાલ્યું છે. તો આ બધા ઉપનિષદના સૂત્રો છે. રાવણે વિચાર કર્યો કે આના ઉપર જો પ્રહાર કરું તો જ હું સફળ થાઉં, અને તેથી માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ બધું ભૂલાવવા માંડ્યો છે. કોઈ માને ન માને, કોઈ પિતાને ન માને, કોઈ ગુરુને નહીં માને. શંકર ભગવાન બોલ્યા છે પાર્વતીને કથા કહેતા કહેતા કે ભવાની, જેના આવા આચરણ હોય એને તમારે રાક્ષસ જાણવો. શિવજી બોલ્યા છે માનહુ માતુ પિતા નહીં દેવા, માનહુ માતુ પિતા નહીં દેવા, સાધુ સંત કર વાવહી સેવા, સાધુ સંત કર વાવહી સેવા, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानो निशिचर सम प्राणी, निशिचर सम प्राणी, मानहु मातु पिता नहीं देवा, मानहु मातु પિતા નહીં દેવા. માતાને નહીં માને, પિતાને નહીં માને, ગુરુને સંતને અને દેવને નહીં માને, શાસ્ત્રને નહીં માને. પાર્વતી, એને તારે રાક્ષસ જાણવો. રામાયણમાં એવું લખ્યું છે, રાક્ષસની આ વ્યાખ્યા લખી છે. આપણે મોટે ભાગે હું કહું છું કે આજે રાક્ષસની વાત આવે એટલે આપણને એક જ કે રાક્ષસ આવો હોય, શિંગડા હોય, કાળો કાળો હોય, તગડો કદાવર વિકૃત હોય, ભયંકર દેખાતો હોય. તો કળિયુગમાં તો એવું તો કોઈ દેખાતો નથી. સતયુગમાં આટલા રાક્ષસ હોય, ત્રેતામાં અને દ્વાપરમાં આટલા બધા રાક્ષસ થયા, તો કળિયુગમાં તો કોઈ એવો દેખાતો જ નથી શિંગડાવાળો ભયંકર કદરૂપો. તો શું અત્યારે કળિયુગમાં કોઈ રાક્ષસ જ નથી? તો કળિયુગમાં રાક્ષસોને ઓળખવાની આ રીત બતાવી છે શંકર ભગવાને, કે જેનું આવું આચરણ હોય. પાર્વતીને કીધું કે દેવી, એને તમારે રાક્ષસ જાણવો. માતાને નહીં માને, પિતાને નહીં માને, સાધુ અને સંતોને નહીં માને, શાસ્ત્રોને નહીં સ્વીકારે. અને તેથી પ્રસંગમાં એટલો જ સાર આવે કે આપણા બધાની પહેલી ફરજ છે, કાલે આપણે પુનિત મહારાજની યાદ કરેલા કે ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં. તો દરેક સંતાનની પહેલી ફરજ બને છે કે બસ મા બાપને સંતોષ થાય આપણા જીવનથી એવું જીવન જીવે. જે પોતાના મા બાપને સંતોષ નહીં આપી શકે તો સંસ્કૃતિ, રાષ્ટ્ર, સમાજ એની પાસે બીજી શું અપેક્ષા રાખી શકે? જે પોતાના મા બાપને સંતોષ નહીં આપી શકતો હોય એની પાસે. અને એટલા માટે આપણી પહેલી સાધના એ છે કે બસ આપણા જીવનને જોઈને આપણા મા બાપની આંખમાં આંસુ આવે કે નહીં નહીં, મારું સંતાન બરાબર જીવે છે. પહેલી સાધના આપણી આ છે, મા બાપને સંતોષ થાય એવું જીવન જીવવાનું. જે મા બાપને સંતોષ નહીં આપી શકે, સમાજ એની પાસે શું અપેક્ષા રાખી શકે? સમાજનું આ ચિત્ર છે, કોઈક એવું સુંદર લખ્યું છે, જીવતા જીવતા દીધો સંતાપ
સેવા ન કરી મા બાપની. જ્યારે મા બાપ જીવતા હોય ત્યારે બહુ સંતાપ આપે, હેરાન કરે, પરેશાન કરે. પાછળથી પછી પ્રતિમાતનું પૂજન કર્યાથી શું થયું? જીવે ત્યાં સુધી સેવા ન કરે તો જીવતા દીધો સંતાપ, અને સેવા ન કરી મા બાપની. પાછળથી પછી પ્રતિમાતનું પૂજન કર્યાથી શું થયું? જીવે ત્યાં સુધી કોઈ સેવા ન કરે, પ્યાલો પાણી નહીં પાય, અને પછીના ગુજરી ગયા પછી ફૂલ સાઇઝના લેમિનેશન ફોટા બનાવે, દિવાલ ઉપર ટીંગાડે, સુખડના હાર પહેરાવે. પાછળથી પછી પ્રતિમાતનું પૂજન કર્યાથી શું થયું? લખવાવાળે લખ્યું, આગળ પણ સુંદર વાતો લખી. જાણ્યો ન જીવન સાર તો જીવન જીવ્યાથી શું થયું? જીવન શા માટે જીવવું જોઈએ એ જીવનનો સાર સમજી શક્યા નહીં તો જીવન જીવ્યાથી શું થયું? તારા હૈયે વસેના રામ તો આ મુખથી રટ્યાથી શું થયું? સુંદર બાતે લીખી હે. લાખો કમાયા સામટા, ખૂબ કમાયા, લાખો કમાયા સામટા, પણ કોઈના દર્દ જો ટાળ્યા નહીં. કોઈ નકામી જિંદગી એવું ધન સંગ્રહથી શું થયું? કોઈ નકામી જિંદગી એવું ધન સંગ્રહથી શું થયું? છેલ્લે જે વાત લખી એ રોજ તકરાર થાય, નાની નાની વાતો પર ઝઘડાઓ થાય, આઘાત પ્રત્યાઘાત થાય, વાદ સંવાદ થાય, અને આવું જ જો જીવન જીવાતું હોય ઘરમાં પતિ અને પત્નીનું તો કવિએ કહ્યું, મનનો નહીં જો મેળ તો પછી ફેરા ફર્યાથી શું થયું? તમારા મનનો નહીં જો મેળ તો ફેરા ફર્યાથી શું થયું? જાણ્યો ન જીવન સાર જીવન જીવ્યાથી શું થયું? જાણ્યો ન જીવન સાર જીવન જીવ્યાથી શું થયું? પાછળથી પછી પ્રતિમાતનું પૂજન કર્યાથી શું થયું? પાછળથી પછી પ્રતિમાતનું પૂજન કર્યાથી શું થયું? પછી બધું બહુ કરીએ, ઠીક છે, કરવું જોઈએ, પણ જ્યારે જીવતા હોય ત્યારે મા બાપની દરકાર કરીએ. એ કંઈ અપેક્ષા રાખે નહીં. પેલી વાત તો બસ એ રાજી રહે એવું કરીએ, એને સંતોષ થાય એવું કરીએ. વાણી વ્યવહાર એનાથી એ રાજી થાય. હૃદયમાંથી એક જે એના પેલામાંથી નીકળશે આશીર્વાદ, બહુ મોટું કામ થઈ જશે આપણું. તો બસ જે માતાને નહીં માને, પિતાને નહીં માને, ગુરુને નહીં માને, શાસ્ત્રને, દેવને, મંદિરને નહીં માને, પાર્વતી એને તમારે રાક્ષસ જાણવો. સો જાણવું નિશિચર સમ પ્રાણી, શંકર ભગવાન બોલ્યા છે. તો રાવણે આખા સમાજને ત્રસિત કર્યો છે, બહુ દુઃખી થયો છે સમાજ. રામાયણમાં એમ લખ્યું કે ધરતી અકળાવા લાગી, એટલા બધા પાપો વકર્યા કે ધરતી અકળાવા લાગી. રાવણના ત્રાસથી અકળાઈ અને ધરતી ઋષિઓ અને મુનિઓની પાસે ગઈ ગાયનું રૂપ લઈને. જઈને ધરતીએ ફરિયાદ કરી કે બસ આ 18 વનસ્પતિ, આટલા પર્વતો, આટલા સાગરો, દરિયાઓ એને હું મારી છાતી પર લઈને ફરું, પણ એનો મને વજન નથી લાગતો, એટલો આ રાવણના દુષ્ટ કૃત્યોનો લાગે છે મને. હું સહી નથી શકતી. હવે મારો કંઈક આમાંથી રસ્તો કરી આપો મને, ધરતીએ કીધું ગાયના રૂપમાં ઋષિ મુનિઓને. અને ત્યારે ઋષિઓ અને મુનિઓ કહેવા લાગ્યા કે ધરતી મૈયા, રાવણના ત્રાસથી અમારી સાધના તો શું, અમારું ચિંતન અને મનન પણ બંધ થઈ ગયું છે. સાધના તો ચાલો ભક્તિ કરવી હોય, પૂજાપાઠ કરવું હોય તો દેખાય, બધું દેખાય આવે એ રીતે, એ તો નથી જ કરી શકાતું, પણ અમારું ચિંતન અને મનન પણ અમે કરવાનું ભૂલી ગયા છે, એ પણ અટકી ગયું છે. તો આટલો રાવણનો માનસિક ત્રાસ, તો કરવું શું? કે બોલે ચાલો આપણે દેવતાઓની પાસે જઈએ. ધરતી ઋષિમુનિઓ બધા દેવતાઓની પાસે જાય. દેવતાઓને જેને ફરિયાદ કરી અને ત્યારે દેવતાઓએ એમ કીધું કે રાવણની વાત કરો છો, એના સિવાયની વાત કરો.
કારણ કે જ્યારે રાવણ આવે ત્યારે અમારે પણ મેરુ પર્વતની પાછળ છુપાઈ જવું પડે છે, એટલો ભય છે, એટલો ત્રાસ છે. તો કરવું શું? દેવતાઓએ કીધું કે અમારા પણ હવે પુણ્યો ખલાસ થવા આવ્યા છે, યજ્ઞો બંધ થયા છે ને યજ્ઞની સમી દ્વારા તો એમને પુણ્ય મળે, કુષ્ટ થયા લોકો. કરવું શું? એક કામ કરીએ શું કે બ્રહ્માજીની પાસે જે, કારણ કે બ્રહ્માજીએ જ વરદાન આપેલું છે રાવણને, કંઈક રસ્તો નીકળે. તો આ રીતે ધરતી, ઋષિમુનિઓ, દેવતાઓ બધા બ્રહ્માજીની પાસે ગયા. જઈને કહ્યું, પિતામહ, કમસે કમ તમારે રાવણને વરદાન આપ્યું ત્યારે વિચાર તો કરવો જોઈતો હતો. આવું વરદાન અપાય, એને આટલી શક્તિ અપાય. ને ત્યારે બ્રહ્માજીએ ચોખવટ કરી કે દેવતાઓ, ઋષિમુનિઓ, ધરતી મૈયા, રાવણને મેં વરદાન એટલા માટે આપ્યું હતું, એક દાખલો આપ્યો કે એક દિવાસળીની પેટી મેં કોઈને આપી હોય અને એ દિવાસળીની પેટીથી પછી દીવો પ્રગટે, તો દીવો પ્રગટાવવા માટે મેં પેટી આપી હોય મંદિરમાં, પણ એ પેટીથી, દિવાસળીથી કોઈ જો મંદિર જ આખું સળગાવી મૂકે તો એમાં આપવાવાળાનો શું દોષ? એની આ માનસિકતાને મારે કરવું શું? તો મેં તો રાવણને એટલા માટે શક્તિ આપેલી કે સમાજમાં કંઈ સુવ્યવસ્થા થશે, કંઈ સારું થશે, આ સારું કરશે આ માણસ, પણ એ આ તો આવું બધું કરવા માંડ્યું, એમાં હું કરું શું? બ્રહ્માજીએ કીધું કે દેવતાઓ, ઋષિમુનિઓ, ધરતી મૈયા, હું પણ સલામત નથી, તો કરવું શું? હવે એક જ ઉપાય છે. શું? કે પરાત્પર બ્રહ્મને, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને ઈશ્વર જો અવતાર લે તો જ કંઈક નિર્ણય આવે આના પર. તો બસ આ રીતે સમાજની સમસ્યામાંથી મુક્ત કરવા માટે પુરુષાર્થ આપણે કરી લીધો, કોશિશ કરી લીધી, પણ હવે પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનની. અને ખરેખર પુરુષાર્થની સરહદ પૂરી થાય અને પછી પ્રાર્થનાનો પ્રદેશ શરૂ થાય છે. પહેલાં પુરુષાર્થ ખૂબ કરવાનો, મહેનત ખૂબ કરવાની, પણ પછી પ્રાર્થના જ કરવી પડે, પ્રાર્થના જ આશ્રય. પછી ટૂંકમાં નિર્ણય લેવાયો કે પ્રાર્થના કરવી. પણ પછી દેવતાઓ બધા વિચાર કર કે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ, પણ જઈને કરીએ ક્યાં પ્રાર્થના? ભગવાન છે ક્યાં? અને ત્યારે બધા દેવતાઓએ જુદો જુદો અભિપ્રાય આપ્યો. કોઈ કહે કે ક્ષીરસાગરમાં છે, કોઈ કહે કે ત્યાં છે, પાતાળમાં છે, આમ છે. તો આ રીતે ભગવાનના સ્થાન માટે બધા દેવતાઓ જુદો જુદો અભિપ્રાય આપવા માંડ્યા. અને ત્યારે બ્રહ્માજીએ બધા દેવતાઓને કીધું કે આ રીતે નહીં, શંકરજી ભગવાન વિશે બધું જાણે તો આપણે શંકરજીને પૂછીએ. પાર્વતીની કથા કહેતા ભગવાને શંકર ભગવાને કીધું કે હું પણ એ વખતે ત્યાં હતો સાથે. અને ત્યારે બ્રહ્માજીએ મને પૂછ્યું કે શિવજી આપ બતાઈએ કે ભગવાન ક્યાં છે. અને ત્યારે ભગવાન શિવે કીધું કે મને આ દેવતાઓની દયા આવે છે. શિવજીએ સામો પ્રશ્ન કર્યો, ભગવાન ક્યાં છે એમ નહીં, ભગવાન ક્યાં નથી એ કહો. और बिल्कुल सही बात, भगवान जो कोई एक જ જગ્યાએ હોત ને, એનું ચોક્કસ એક સરનામું હોત તો આજે કોઈ એને નવરો બેસવા દીધો નહીં હોત, બધા ત્યાં પહોંચી ગયા હોત. ભગવાનની આ મુશ્કેલી છે કે બધે જ છે, એ વ્યાપક છે. આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં જ છે ભગવાન, એમ દેખાતો નથી. लेकर माला का चक्कर आया बूत खाने में कौन, कोई के लख्યું છે આવું, लेकर माला का चक्कर आया बूत खाने में कौन, तू अगर एक दाने में तो हर दाने में कौन, तू अगर एक दाने में तो हर दाने में कौन, तू यदि बस्ती में पलता, तू जो वस्ती में रहता हो तो वीराने में कौन, तू यदि बस्ती में रहता तो वीराने में कौन, तू अगर सम्मा में जलता तो परवाने में कौन. तो भगवान क्या નથી કહેવાનો મતલબ, જેને રાષ્ટ્રીય સંતની પદવી મળેલી ટુકડેજી મહારાજ આ સંદર્ભમાં બહુ સુંદર વાત લખે, ખૂબ જ સુંદર સમન્વય કર્યો ભગવાન માટે. હર દેશ हर बेस में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है.
ही है। रूप अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्वंभरा, रंग भूमि देवी स्वभरा। तेरी रंग भूमि ये विश्वंभरा, रंग भूमि देवी स्वभरा। हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर खेल में तू, हर मेल में तू। हर देश में तू, हर बेस में तू, देश में तू, हर वेश में तू। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। रूप अनेक तू એક ही है। દરેક જગ્યાએ તારો વાસ છે, તારો નિવાસ છે। टुकड़े जी महाराज, वस्तुतः तू एक है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये पानी सब में एक। तेरी रंग भूमि ये विश्व भरा, रंग भूमि देवी स्वभरा। हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर खेल में तू, हर मेल में तू। बहुत सुंदर दृष्टांत आपको। सागर से उठा बादल बन कर, सागर से उठा बादल बनकर। दल से फटा बरखा बन कर, बादल से फटा बरखा बनकर। सागर से उठा बादल बन कर, सागर से उठा बादल बनकर। बादल से फटा बरखा बन कर, बादल से फटा बरखा बनकर। फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। भिन्न प्रकार तू एक ही है। પણ ટુકડેજી મહારાજને કોઈ પ્રશ્ન કર્યો કે તમને કેમ ખબર પડી કે આ બધું એક છે? અને ત્યારે ટુકડેજી મહારાજે જવાબ આપ્યો, હે ગુરુદેવ की पूर्ण कृपा, गुरुजीના આશીર્વાદથી મને ખબર પડી। टुकड़ा कहे और न कोई मिला, टुकड़ा कहे और न कोई मिला। बस तू और मैं दोनों एक ही है। बस तू और मैं दोनों एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। શંકર ભગવાને કહ્યું કે મને કોઈક તો એવી જગ્યા બતાવો કે જ્યાં ભગવાન નથી। ક્યાં નથી ભગવાન? મને આ દેવતાઓની દયા આવે છે। ત્રીજું આ સૂત્ર છે કે બ્રહ્માજી, જો આપણામાં પ્રેમ હશે તો ભગવાન આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં જ પ્રગટ થશે। શંકર ભગવાનના સૂત્ર, હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના, શિવજી કહેते हैं हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, भगवान दरेक जग्या है અને પાછો દરેક જગ્યાએ સમાન રૂપે છે, વ્યાપક છે। શિવજી બોલ્યા છે કે જો આપણામાં પ્રેમ હશે તો આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં જ ભગવાન પ્રગટ થશે। આપણે કોઈ જગ્યાએ જઈને પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી, જ્યાં છીએ ત્યાં જ પ્રાર્થના કરો। તો બ્રહ્માજીને આ રીતે શંકર ભગવાનનું સૂત્ર બહુ ગમ્યું છે। પ્રશંસા કરી, શાબાશી આપી શિવજીને બ્રહ્માજીએ। સાધુ સાધુ કહી બ્રહ્મ બખાના,
મહારાજ તમે બહુ સુંદર નિર્ણય આપ્યો, ચાલો હવે આપણે બધા જ દેવતાઓ ઋષિમુનિઓ ગાયના રૂપમાં ધરતી બધા જ હવે બ્રહ્માજીની આગેવાની હેઠળ નક્કી કરે કે સમાજની આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે પરાત્પર બ્રહ્મની પ્રાર્થનાનો આશ્રય કરીએ। रामचरित मानस में गवाई आ भगवान माटेनी प्रार्थना बहुत बड़ी लंबी प्रार्थना, और इस प्रार्थना के पश्चात श्री अयोध्या में भगवान राम का जन्म होने वाला है। तो राम जन्म प्रागट्य के पूर्व, राम प्रागट्य के पूर्व गाई गई है रामचरित मानस की बड़ी लंबी प्रार्थना। तो आइए हम सब भी ब्रह्मा जी की आगेवानी के निगरानी के तहत प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। सीता राम 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 सीता राम जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 विजहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जान कोई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम जो सहज कृपाला दीन दयाला हरऊ अनुग्रह सोई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय विनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयासुर नमत नाथ पद कंजा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम
તમામ દેવતાઓએ ભગવાનની આ દિવ્ય પ્રાર્થના કરી છે. જય જય સુરનાયક જનસુખદાયક. આ દેવતાઓ સ્વાર્થી તો છે જ. બ્રહ્માજીની આગેવાની હેઠળ પ્રાર્થના કરી અને ત્યારે શું કીધું? જય જય સુરનાયક. સુર એટલે દેવતાઓ, દેવતાઓનો નાયક તો બીજાઓના. આટલા સ્વાર્થી છે. તુલસીદાસજીએ તો દેવતાઓને આખા રામચરિતમાં બહુ આલોચનાઓ કરી છે. સંબોધન કર્યું કે જય જય સુરનાયક, અને પાછું સંબંધ જોડ્યો. ગો દ્વિજ હિતકારી, ગાયોનું અને બ્રાહ્મણનું હિત કરનારા. જય અસુરારી, સંબંધ એ બતાવ્યો સિંધુ સુતા પ્રિયકંતા. બસ તમારો અને અમારો આ સંબંધ છે. પાલન સુરધરની અદ્ભુત કરની, મરમ ન જાનઈ કોઈ. સુંદર પ્રાર્થના થઈ, દિવ્ય સ્તુતિ થઈ, પ્રતિસાદ થયો છે. સાતા હૃદયથી પોકાર થાય અને જો પ્રતિસાદ ન મળે તો હૈયા ફાટ મારા. તરત પ્રતિસાદ મળ્યો. અંતઃકરણના જે આર્તનાદ જે કહેવાય એ પોકાર જે પડે અને પછી ત્યાંથી તરત પ્રતિસાદ મળે છે. દિવ્ય પ્રાર્થના થઈ, સ્તુતિ થઈ, અને એ જ વખતે આકાશમાંથી આકાશવાણી થઈ. ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય કે આજે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ તો પછી આજે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીએ ત્યારે આકાશવાણી કેમ થતી નથી? શું બધું ઉપર પ્રસારણ કંઈ બંધ કરેલું છે કે શું? અત્યારે થાય પ્રશ્ન, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. તો નહીં, આકાશવાણી તો આજે પણ થાય છે, પણ આપણે જો આપણી પ્રાર્થનામાં એટલું પ્રાબલ્ય હોય તો. અને બીજું, કદાચ આપણી પ્રાર્થના બરાબર હશે, આકાશવાણી પણ થતી હશે, પણ આપણા કાન એટલા બધા બહેરા બન્યા છે બીજું બધું આડું અવળું સાંભળીને કે બ્રહ્મગીરાને સાંભળવાની ક્ષમતા એણે ગુમાવી દીધી છે. તો બસ દિવ્ય આકાશવાણી થઈ કે દેવતાઓ, સિદ્ધો, મુનિઓ જરાય ગભરાશો નહીં, ડરશો નહીં. હું અંશ સહિત સૂર્યવંશમાં રઘુકુળમાં પ્રગટ થવાનો છું. મારી આદ્ય શક્તિ એ સામે પક્ષે પ્રગટ થશે. હું ધરતીની ગુરુતાનો નાશ કરીશ. નાનામાં નાના માણસને એક યોગ્ય સ્થાન આપીશ. ધર્મનું સ્થાપન કરીશ. ઉન્મત્ત થયેલી રાજ્ય સત્તાઓની શાન ઠેકાણે લાવીશ. થોડીક પ્રતીક્ષા કરો. ને જ્યાં આકાશવાણી સાંભળી દેવતાઓ આનંદમાં ડૂબ્યા છે કે બસ ભગવાન આવશે, રાવણને મારશે ને આપણી ચિંતા મટી જશે, મુશ્કેલી ઘટશે. બસ. અને જ્યાં દેવતાઓ આનંદ વિભોર બની અને એ આકાશવાણીને સાંભળ્યા પછી પોતપોતાના લોક તરફ જવા લાગ્યા. અને એ જ વખતે દેવતાઓ ત્યાંથી વિદાય થવા લાગ્યા એટલે બ્રહ્માજી આડા ફર્યા કે ક્યાં જાવ? કે બસ હવે ભગવાન આવવાના, રાવણને મારી નાખવાના. અને ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે ભગવાન આવે ને બધું કરી નાખે એનો અર્થ એ નથી કે આપણે હવે નિષ્ક્રિય બનવાનું. તો દેવતાઓ અત્યાર સુધી આપણે ભોગ ભોગવ્યા બસ, અને એટલા માટે જ આપણે રાવણથી પરાજિત થયા. તો બસ ભગવાન આવે એના પહેલાં હવે રીછ અને વાનરના રૂપ લઈ અને ભગવાન આવે એના પહેલાં આપણે જમીન ઉપર જતા રહીએ. દેવતાઓ ભોગ બહુ ભોગવ્યા ને તેથી આપણને રાવણે પરાજિત કર્યા. તો દેવતાઓ હવે સુરૂપ છોડો અને કુરૂપ કબૂલ કરો. ભોગ બહુ ભોગ્યા, ભોગ આપવાનું નક્કી કરો ને તો મુશ્કેલી ટળશે. તો બસ આ રીતે બ્રહ્માજીએ સૂચના કરી છે. અને તેથી બધા જ દેવતાઓ વૃક્ષ અને વાનરનું રૂપ લઈ અને ભગવાન આવે એના પહેલાં જ્યાં જ્યાં જગ્યા મળી ત્યાં કૂતરોમાં, ગુફાઓમાં, જંગલોમાં રીછ અને વાનરના રૂપ લઈને દેવતાઓ ધરતી પર આ રીતે આવ્યા છે. આ એક વસ્તુ છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય ક્યારે થાય? તો પહેલાં પુરુષાર્થ કરવાનો. એ પુરુષાર્થ પૂરો થાય અને પછી એમાં નહીં મેળ આવે પ્રાર્થના કરવાની. અને પ્રાર્થના કરીએ ત્યાર પછી આપણે પ્રતીક્ષા કરવાની, રાહ જોવાની. તો આજે આપણે બધા પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. પુરુષાર્થની નથી મળતું તો પછી પ્રાર્થના પણ કરીએ છીએ. આ બે તો આપણે કરીએ છીએ, પણ પ્રતીક્ષા જરાય નહીં. રાહ જોવાની કોઈને જરાય પેલી તરત જ થવું જોઈએ એવું જ બધાને. ભગવાન પાસે જઈએ, કોઈ મંદિરમાં જઈએ એટલે પ્રાર્થના કરી હાથ જોડ્યા એટલે તરત પરિણામ જોઈએ. જરાય પ્રતીક્ષા કરવી નથી. અને કોઈ પ્રતીક્ષા કરે તો પછી પ્રામાણિક નહીં. આપણે કોઈના ઘરે જઈએ અને જઈએ એટલે કે હમણાં જ તમને યાદ કરતો હતો. હરામ જો આપણને યાદ કરતો હોય તો
આ પ્રામાણિક પ્રતીક્ષા નથી. ઘણાના ઘરે તો જઈએ, કલાક 2 કલાક કાઢીએ અને પછી ત્યાંથી પાછા વિદાય લઈએ તો ત્યારે કે તમે તો આમને આમ આવો, આટલા ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં ચાય મૂકવા દીધી નહીં. 2 કલાક બેઠા તો એમ કે ચાય મૂકવા દીધી નહીં. ના કોણે ફાડ્યા નહીં? ચા પીવા જ આવેલા હતા ખરેખર તો. આ પ્રતીક્ષામાં પ્રામાણિકતા નથી. પ્રતીક્ષા જરાય નથી આપણામાં. આ ગુણધર્મ જ નથી. રાહ જોવી નથી ને કોઈએ. બસ આવીને બરમુરાદ તો શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ અને પાયા ડગી ગયા તો ઇમારત પડી ગઈ. આ ઇમારત જે છે એનું એ તકે છે શેના પર? પાયા પર. તો આપણા જીવનની ઇમારત, એનો પાયો શું છે? શ્રદ્ધા. તો આવીને બરમુરાદ, જરાક ઈચ્છા પૂરી થતી નથી, આપણી પ્રાર્થના ફળતી નથી, આપણે જે વિચારતા હોય થતું નથી. આવીને બરમુરાદ તો શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ અને આ શ્રદ્ધા ઉઠી જાય એટલે બધી માથાકૂટ. પાયા ડગી ગયા તો ઇમારત પડી ગઈ. માનવ રડ્યો. માણસ જ્યારે રડે તો માપસર આંસુ વહી ગયા. કેટલાક આંસુ પડે? થોડા ઘણા, ચમચી 2 ચમચી. ગ્લાસ તો કોઈ ભરી શકે જ નહીં. માનવ રડ્યો તો માપસર આંસુ વહી ગયા, પણ પથ્થર જેદી રડ્યો તેથી ગંગા અને સિંધુ વહી ગઈ. થોડીક શ્રદ્ધા, બસ ધીરજ, પ્રતીક્ષા. પ્રતીક્ષા કરો. રાહ કોઈ જોવી નથી. સબરી પ્રતીક્ષા કરે. રામાયણ આપણા માટે આધાર છે, કથા. સબરી પ્રતીક્ષા કરે, અહલ્યા પ્રતીક્ષા કરે. આવશે, આવશે, જરૂર આવશે. આપણે પણ પ્રતીક્ષા કરીએ. ક્યું નહીં આએગા? એને ન આવવાનું કારણ શું છે? આવું જ પડશે ને. આપણી પ્રતીક્ષામાં આટલી તાકાત છે. જો પ્રામાણિક પ્રતીક્ષા, હૃદયથી કરેલી પ્રતીક્ષા હશે, આવી કરેલી પ્રતીક્ષા કભી બેઅસર નહીં હો सकती. તો કહેવાનો મતલબ પ્રતીક્ષા. આ જ પ્રતીક્ષાનો ગુણધર્મ સબરીને યુવાનમાંથી વૃદ્ધ કરી ગયો. અને ત્યારે સબરીને કોઈ દિવસ મંદિરે જવું નહીં પડ્યું, અહલ્યાને કોઈ દિવસ મંદિરે જવું નહીં પડ્યું. એ જ મંદિરના રામ અહલ્યા અને સબરીની પાસે પહોંચ્યા. પ્રતીક્ષા કભી બેઅસર નહીં હોતી. તો બસ દેવતાઓ બધા રીછ અને વાનરના રૂપ લઈ હરિમાર્ગ ચિતવહી મતિ ધીરા, બધા ભગવાનના આવવાની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા, રાહ જુએ છે. તો આ રીતે ભગવાનના અવતારની, જન્મની એક પૂર્વ ભૂમિકા તુલસીદાસજીએ તૈયાર કરી છે. અને હવે તુલસીદાસજી આપણને ચોપાઈઓના માધ્યમથી અયોધ્યા લઈ જાય છે. ચલે શ્રી અયોધ્યા. મઢુલી છોડીએ, મોગરા છોડીએ, બેડા છોડીએ, બધું છોડીએ અને સીધા અયોધ્યા. વાહન છે તુલસીદાસની ચોપાઈઓ. ડાયરેક્ટ અવધપુરી રઘુકુલ મનિરાવો. અવધપુરી રઘુકુલ મનિરાવો. વેદ વિદિત જેહી દશરથ રાવો. વેદ વિદિત જેહી દશરથ રાવો. ધર્મ ધુરંધર ગુણનિધિ જ્ઞાની. ધર્મ ધુરંધર ગુણનિધિ જ્ઞાની. હૃદય ભગતિ મતિ સારંગ પાની. હૃદય ભગતિ મતિ સારંગ પાની. અવધપુરી રઘુકુલ મનિરાવ. અવધપુરી રઘુકુલ મનિરાવ. વેદ વિદિત જહી દશરથ રાવ. વેદ વિદિત જેહી દશરથ રાવ. ભારતની પવિત્ર નગરી શ્રી અયોધ્યા. રઘુકુલ મણિ મહારાજ દશરથજી, એનું ત્યાં શાસન છે. રઘુકુલના મણિ છે મહારાજ દશરથજી. વેદોમાં પણ જેનું વર્ણન છે. તુલસીદાસજી દશરથજીનો પરિચય આપતા લખે, ધર્મ ધુરંધર ગુણનિધિ જ્ઞાની. ધર્મ ધુરંધર ગુણનિધિ જ્ઞાની. ધર્મ ધુરંધર છે, ગુણ નિધિ છે,
પણ એકલા જ્ઞાની નથી તો હૃદય ભગતિ મતિ સારંગ પાની, હૃદય ભગતિ મતિ સારંગ પાની, હૃદયમાં મતિમાં સારંગ પાણીની ભક્તિ વહે છે. કૌશલ્યા, સુમિત્રા, કૈકેયી પવિત્ર રાણીઓ છે. ત્રણેય રાણીઓ બિલકુલ પતિને અનુકૂળ જીવન જીવે છે. રાણીઓ પતિવ્રતા ધર્મ પાળે છે, પ્રજા સુખી છે, શાસન દિવ્ય છે, ધરતી મહાન છે, કુળ મહાન છે. મહારાજ દશરથનું આખું જીવન બતાવ્યું છે. કૌશલ્યાદિ નારી પ્રિય સબ આચરણ પુનીત, પતિ અનુકૂલ પ્રેમ દ્રઢ હરિપદ બિમલ બિનીત. કૌશલ્યા વગેરે બધી પ્રિય રાણીઓ છે, બિલકુલ પતિને અનુકૂળ જીવન જીવે છે, કોઈ વાતની ચિંતા નથી. પણ આ દુનિયામાં દરેકને દરેક રીતનું સુખ કોઈ દિવસ મળતું નથી. સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે. વ્યવસ્થા જ નથી એવી. રાજવીને રાણીઓ અનુકૂળ, પ્રજા અનુકૂળ, કુળ મહાન, સમૃદ્ધિ પુષ્કળ. એક દુઃખ છે, શું? પુત્ર નથી, સંતાન નથી. અને ક્યારેક ક્યારેક આ વાતનો ખટકો દશરથજીને તોડી નાખે છે કે બસ શું મારા પછી અમારો વંશ અટકી જશે? મારે કોઈ વારસદાર નહીં? વશિષ્ઠ બાપજી જેવા સમર્થ ગુરુ મારા, જે વિધાતાના લેખને પણ ફેરવી શકે, અને હું સંતાન વગરનું? મારી રાણીઓ ઉદાસ ફર્યા કરે? મારા મહેલની દિવાલો પણ ઈચ્છે કે કોઈ બાળકનો હાથ અમને, કોઈ બાળક અમને હાથ અટકાવીને ચાલતા શીખે. મેરા આંગન સુના હે. તો પુત્ર નથી અને એની વેદના દશરથજીને સતાવે છે. ને આ પ્રસંગમાં એટલું જ કહેવાનું કે દશરથ એટલે ભગવાનના પિતા, રામના પિતા. એ પણ અહીંયા દરેક વાતે સુખી નથી. તો બસ પુત્ર નથી, સંતાન નથી, તો કહેવાનો મતલબ એ ઘટનાને યાદ રાખીને આપણે કંઈક તકલીફ હોય તો બસ વિચારી લેવાનું, જીવન છે આ. દર્દને ગાયા વિના રોયા કરો, અને જીવનમાં જે થાય તે જોયા કરો. સાક્ષી બાબતી બધું જોયા કરવાનું, બાકી કંઈ ને કંઈ દુઃખ રહેવાનું જ છે. પૂરેપૂરું સુખ મને તમને કોઈને મળી શકે નહીં. દશરથજીને જો નહીં મળતું હોય તો આપણે તો કોણ? બસ સાક્ષી બાબતી બધું જોયા કરવાનું. તુલસીદાસજી લખે છે, એક બાર ભૂપતિ મન માહી, એક બાર ભૂપતિ મન માહી, ભઈ ગ્લાની મોરે સુત નહીં, ભઈ ગલા मुझे पुत्र नहीं है, मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला. એકવાર બહુ જ આ રીતે ગ્લાની થઈ, બહુ જ વેદના વધારે હદથી વધી ગઈ, અને ત્યારે ન રાણીઓને કહ્યું, ન સચિવોને કહ્યું, કોઈને વાત ન કરી, સીધા સંતની પાસે ગયા. ગુરુ ગૃહ ગયે તુરત મહિપાલા, ગુરુ ગૃહ ગયે તુરત महिपाला, ચરણ લાગી કરી વિનય વિશાલા, चरण लागी करे विनय विशाला. तो कजा को रोक देती है, कजा काल मृत्यु, कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, और इसलिए भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत इन फकीरों की. गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनती विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला. कदम में पाक आरत के हैं सर झुकते सहनशाही. તે પવિત્ર ચરણો છે,
सर झुकते सहनशाही, सिदक दिल से करो खिदमत इस असली अमीरों की। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। कही वशिष्ठ बहु विधि समुदाय, कही वशिष्ठ बहु विधि समुदाय। તો પહેલું સૂત્ર, જીવનમાં કોઈને કોઈ દુઃખ રહેવાનું જ છે આપણને, કોઈ અહીંયા સંપૂર્ણ સુખી નથી. ભગવાનનો બાપ દશરથ એ જો દુઃખી હોય તો હું અને તમે કઈ ગણતરીમાં. પણ માર્ગદર્શન બતાવ્યું કે જીવનમાં જ્યારે દુઃખ સતાવે તો દુનિયાને નહીં કહેવાનું, કોઈ સંતને જઈને કહેવાનું. અને બીજું, સંતની પાસે જઈએ તો કેવળ એને દુઃખ નહીં કહેવાનું, કહેવાનું કે તમારી કૃપાથી મને આટલું આટલું સુખ છે. નિજ સુખ દુઃખ ગુરુ હિ સુનાય, પહેલા સુખ કહેવાનું, આવું લખ્યું છે. નહીં તો ઘણાની ટેવ જ હોય, જઈને શરૂ જ કરી દે. દશરથજી પહોંચ્યા છે, આંખમાં આંસુ છે કે બાબા મને બધું સુખ છે, તમારા આશીર્વાદ છે, વૈભવ છે, તમારી કૃપાથી મારા ભાગ્યમાં બધું જ છે, પણ એક ખોટ છે. શું? કે શું મને પુત્ર નહીં થાય? કાલ ઉઠીને રઘુવંશ પૂરો થઈ જશે? મારો કોઈ વારસદાર નહીં? અવધેશની આંખમાં આંસુ છે, દશરથની આંખમાં આંસુ છે. અવધેશની આંખના આંસુ જોઈ ભગવાન વશિષ્ઠજીએ કહ્યું, માથા પર હાથ રાખ્યો છે, આશીર્વાદ આપતા બોલ્યા છે કે રાજવી થોડીક ધીરજ ધરો, પ્રતીક્ષા કરો. એક નહીં 4 પુત્રોના પિતા થશો. સંત વાક્ય, ચાહત મુનિ સંતા કમલા કંતા મનદર સંતા બલવંતા, ક્ષત્રિય વટ ધારણ ધર્મ સુધારણ, વંશ ઉદાહરણ ભગવંતા કઈ કઈ કે કારણ રાગ નિવાર, અસુર વિદારણ મદમાર, ભવ સિંધુ તારણ ધન્ય ગજારણ, પાર ઉતારણ ભગવંતા જીઓ ભાર ઉતારણ ભગવંતા જીઓ ભાર ઉતારણ ભગવંતા. ધરહુ ધીરહો હૈ સુતચારી, ધરહુ ધીર હો હૈ સુતચારી, ત્રિભુવન વિદિત ભગત ભયહારી, ત્રિભુવન વિદિત ભગત ભયહારી, શ્રીંગિરી સિંહ વશિષ્ઠ બોલાવા, શ્રીગિરી સિંહ વશિષ્ઠ બોલાવા, શ્રીંગિરી સિંહ વશિષ્ઠ બોલાવા, શ્રીગિરી સિંહ વશિષ્ઠ બોલાવા, પુત્ર કામ શુભ જગ કરાવા, પુત્ર કામ જેહી જગ કરાવા. રાજવી એક નહીં 4 પુત્રોના પિતા થશો, થોડીક ધીરજ રાખો. બાપજી તો કે હા. દશરથજીની આંખમાંથી ભાવ એવા લાગ્યો. બાપજી તો કે હા. રાજવી એ 4 પાછા સામાન્ય નહીં, તો તમારા 4 દીકરાઓ ત્રિભુવનને ઉજાગર કરશે, ભક્તોના ભયને તોડશે.